Hello students, welcome back to Vedantu Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ chemistry master teacher Ankita. Today we are going to discuss named reactions. This is one of the most requested videos. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ 25-30 ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ KCET ಆರ್ ನೀಟ್ ಆರ್ JE ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. So let's get started without any further ado. First reaction is Sand-Meyer's reaction. Sand-Meyer's reaction, first chapter of the organic chemistry, haloalkenes ಮತ್ತೆ haloarenes ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. The Sand-Meyer's reaction is a chemical reaction which is used to synthesize aryl halides. Preparation of aryl halides ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. From aryl diazonium salts. Diazonium salts ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This reaction is a method for substitution of an aromatic amino group by preparing diazonium salt, that is followed by displacement, and copper salts often catalyze it. Now copper salt ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What are we going to take here? Aryl diazonium salt ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, C6H5NH2, and we are going to make it react with sodium nitrate in presence of HX and copper, any copper salt. We are going to get aryl halides. This is nothing but Sand-Meyer's reaction. The next one is Gattermann reaction. Gattermann reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are again going to take benzene diazonium salt here. Bromine and chlorine can be substituted. Substitution reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ benzene diazonium salt solution with similar halogen acid present with copper powder. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, CuHCl or CuHBr ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ದಟ್ ವಿ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ HCl. If we want bromobenzene, we are going to take HBr along with Cu. So this is a reaction. This is a very, very important reaction. Next one is Bals-Schiemann reaction. So Bals-Schiemann reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, when arene diazonium chloride ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈazonium ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. arene diazonium chloride ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, so if we are going to make it react with HNO3, that is nitric acid, along with HbF4 ಫ್ಲೂರೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ we are going to get arene diazonium fluoroborate. Arene diazonium fluoroborate, ArN2BF4, and we are going to heat this and we are going to get aryl fluorides, and this reaction is nothing but Bals-Schiemann reaction. Okay, now Finkelstein reaction. In this reaction, alkyl iodides are prepared easily by the reaction of alkyl chlorides with sodium iodide in dry ether. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. This is a very, very simple reaction. Moving on to Schwarz reaction. This is also one of the types of halogen exchange reaction. When alkyl chloride is heated in the presence of metallic fluoride like silver fluoride or mercuric fluoride, we are going to get alkyl fluorides. ಇದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, CH3X ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, X is chlorine or bromine. When we are going to make it react with metal fluoride, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, we are going to get methyl fluoride. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಿಟಿಗ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವುಡ್ಸ್-ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When alkyl halides react with sodium with dry ether, we get hydrocarbons that include the double number of carbon atoms present in the alkyl halide. This is known as Wurtz reaction. This is a very, very simple reaction. Wurtz reaction ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ Fitig's reaction ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, Wurtz-Fitig's reaction ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Very simple reactions. Next, Wurtz-Fitig reaction. Wurtz reaction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. When a mixture of alkyl halide and aryl halide gets treated with sodium in dry ether, we get an alkyl arene. Alkyl arene ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು Wurtz
ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟಿಗ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. No problem. So aryl halides prepared with sodium in dry ether to give analogous compounds where two aryl groups join. Just like how we conduct Woods reaction. Woods reaction ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ AlCl3 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಿಗೆ CH3Cl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಇದು ಫ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇಫ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋಲ್. ಅಸೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೈಲೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಸೈಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮರ್-ಟಿಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. When phenol is treated with chloroform CHCl3 in presence of sodium hydroxide, aldehyde group is introduced at the ortho position of the benzene. Ortho position ಗೆ aldehyde group introduce ಆಗುತ್ತೆ, which results in the formation of salicyl aldehyde. ಒಂದು OH group ಇರುತ್ತೆ, OH group ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ CHO group ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಫಿನಾಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NaOH ಜೊತೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಗೆಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ H+ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 3 ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್, which then reacts with carbon dioxide in acidic medium to give 2-hydroxy benzoic acid. 2-hydroxy benzoic acid is nothing but salicylic acid. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೇಮರ್-ಟಿಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫಿನಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ COOH. Okay, and when this particular compound is made to react with HCl, it is going to give us salicylic acid. Ortho position ಅಲ್ಲಿ COOH group ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ is a reaction where acid chlorides are converted into aldehydes by employing hydrogen gas over palladium poisoned by barium sulfate. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸಹ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ when we make it when it is undergoing reduction reaction in presence of hydrogen in presence of palladium catalyst, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is nothing but Rosenmund reduction. This is a very important preparatory method or preparation method for aldehydes. Next we have Stephan reaction. Stephan reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are going to take nitriles and form aldehydes. Nitriles ಇಂದ aldehydes ಆಗ್ತಿದೆ Stephan reaction ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಸಹ
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಯನೈಡ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಮೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2Cl, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೈನ್. ಇಮೈನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ವೀನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್. ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ good oxidizing agent, not a very strong one, good oxidizing agent. Chromyl chloride oxidizes methyl group present in toluene to get chromium complex, which on hydrolysis idu chromium complex. Okay, idena hydrolyze ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ benzaldehyde ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ, toluene ಇಂದ ನಮಗೆ benzaldehyde ಸಿಕ್ತು. This is also a method to prepare aldehyde. ಎಟಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಟಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ, ಗಟಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ HCl ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಟಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೋ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದೇನೋ, ಸೊ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, carbonyl group of aldehyde and ketones on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid reduces to CH2 group. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಥ್ರೂ ದ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಫ್-ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್. ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ NH2 ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಹಳೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಓನ್ಲಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಉಲ್ಫ್-ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸಹ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Heating an aldehyde with freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution produces a bright silver mirror due to the formation of silver metal, and the reaction is as follows. This is the ionic equation. This is not usually asked. Okay, adre ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟಾರ್ಟರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್. ಯಾವುದು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್
ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕಣ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋಲ್ ಲೂಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH3CH. ಇದಕ್ಕೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು? NaOH ಇಂದ ನಮ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯೂಟ್-2-ಈನಾಲ್. ಈನಾಲ್ ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ನಾವೇನ್ ತಗೋತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ NaOH ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, 2 ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಬಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಕೋಲ್ಬಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? an aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid gives alkane containing an even number of carbon atoms on electrolysis. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ 1,2 ಡೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೀನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ ಒಲಾರ್ಡ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಅದೇ HVZ ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಲ್ ಒಲಾರ್ಡ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ ಒಲಾರ್ಡ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥೆಲಮೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೆಲಮೈಡ್. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೆಲಮೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥೆಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
Phthalimide prepared with ethanoic potassium hydroxide. This is going to produce the salt of phthalimide when heated with alkyl halide by alkaline hydrolysis. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ NH2 ಏನಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಟಮೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು ಅಸಿಟಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸಿಟಮೈನ್, ಅಮೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಮೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, CH3NH2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಮೈಡ್ ಇಂದ ಅಮೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಮೈಡ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಮೈನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಮೈನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಫಿನೈಲ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ and do your exams very well. All the best.